गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु रामदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 18वां है गुरु सिखां लई रऊ रीति गुरमर्यादा। इस उपदेश मगरों एक सिख ने बेनती की, पातशाह असी अपने दुनिया दे काम काज ढंग स्वार्थ की को सवारीए। तद ईश्वर परायणता विच निमगन सतगुरु जी बोले, उस पर भरोसा करो जिसनू नाम द्वारा अपने हिरदे दा वासी बना रहे हो। इस वेले आपने एक पौड़ी उचारी जो श्री राग दी वार विच है। पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। संतां संग निधान अमृत चाखिए, भै पंजन मेहरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए। ये पौड़ी गुरसिखां लई सब कारजां दा हिदायतनामा बनी। इत्थों ताईं कि गुरमर्यादा दा मुढ़ इहो पौड़ी बनी। हुण गुरु के सिख वाहिगुरु अगे अरदास करके अपने सारे कारज करते हैं। सो गुरु के सिख सभे रऊ रीतियां ते सारे कारज अरदास करके सत्संग विच गुरु साखी करके करते हैं अते हर शुभ कार्य दे आरंभ विच पौड़ी उचारी जाती है। इस प्रकार श्री गुरु रामदास जी ने ही सूही राग विच लावां रचियां जो गुरसिखां दे विवाह विच लावां पढ़ियां जाण। विवाह एक प्रवृत्ति कर्म है, इस नाल गृहस्थ प्रवेश होंदा है। पुराना तरीका परमारथ दा सी कि ये प्रवृत्ति छड़ के निर्वृत्ति विच जाना, गृहस्थ छड़ के उपराम हो अतीत हो जाना। गुरु साहब ने लावां विच दस्या है कि प्रवृत्ति कर्म गृहस्थ है, इसे विच रहो पर वाहिगुरु ना भुलो। उसनू याद रखो, उसदा भै रखो, पर जगत नाल सहज बैराग रखो। वसदे रहो पर जगत नाल सहज बैराग रखो। इस तरह जो जीव करेगा उसकी कल्याण होवेगी। इस प्रकार का उपदेश लावां विच रच दिता। गोया दंपति नूं प्रवृत्ति कर्म विच आप पा के उन्हां नूं परवान गृहस्थ उदास का नक्शा लावां विच बन दिता। गुरु घर दी मर्यादा विचे ग्रह सदा रहे उदासी, ज्यों कमल रहे विच पानी है दा उपदेश गृहस्थ प्रवेश वेले ही दृढ़ करा देता है। इस तरह आप जी ने वडहंस राग विच 2 शब्द घोड़ियां दी धारना ते रचे सन। घोड़ियां दे गावणे दी एक खास तरस सी जिसनू बीबियां लाड़े दे विआह तो पहले ते घोड़ी चढ़न समय गाउंदियां सन। उसे तरस धारना ते गुरु जी ने 2 शब्द रचे जिन्हां विच घोड़ी दे अलंकार नू लै के वाहिगुरु प्राप्ति दा राह दस्या। प्रयोजन ये सी कि गुरु सिख अपने सब कारज करदे वाहिगुरु जी तो दूर ना पैण। विआह वेले घोड़ियां गाईयां जाण ते उस विच भी परमार्थिक उपदेश होवे जो प्रवृत्ति ते निर्वृत्ति दे दोएं काम इकट्ठे होंदे रहण। इसी तरह गुरबाणी विच कई रागां विच छंत हन। चौथे पातशाह जी दे भी हन। ਉਹ भी इन्हां ਸਮਿਆਂ ते गावे ਜਾਂਦੇ ਹਨ जो माड़े गीतां नाल बिरतियां माड़े पासे ना जाण। इस तो पहले जीव दे चलाणे समय ते गावें पढ़े ते समझे जाण लई 5 शब्द वडहंस राग विच श्री गुरु नानक देव जी उचार गए सन कि उस दुख दे समय गुरसिखां नूं वाहिगुरु प्रेम दा सहारा मिले ते जगत दे मिथ्ये तव दा निश्चा हो जाए। इन्हां नूं अलहाणियां दा सिरनामा दिता है, इस करके कि अलहाणी पद अलाप बनता है जिसका अर्थ है गायन। अलहाणी दा कदे भाव होंदा सी कि गुण कथन, फिर ये मर गए प्राणी दे गुण कथन ते रूढ़ी हो गया। गुरु जी ने इहो वरतारा लैके 5 शब्द रचे कि जिन्हां विच वाहिगुरु जी दा गुण कथन है ते प्रयोजन ये है कि किसे प्यारे दे देहांत पर वाहिगुरु दे गुण कथन करो ते शोक नूं निवृत्त करो। गुरसिखां विच चलाणे दे दिनां विच इन्हां अलाणियां दे कीर्तन होंदे हन। 19वां है 94वें सिख।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ਾਟਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਗਿਆਤ ਗਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਸੱਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਤੇ ਵਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਤਰੇਕਵੇਂ ਹਾਲ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਥੀ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਜੈਸਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। 20ਵਾਂ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚਲੀ। ਭਾਈ ਪੂਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨਦਾਸ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟੀਏ ਤੇ ਸਣੇ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਵਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟਹਿਲੀਏ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟਹਿਲੀਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪੂਰੋ ਤੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। 21ਵਾਂ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚਲੀ। ਭਾਈ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਤਾਰੂ ਭਾਰੂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਾਉ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਪਹਿਲੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਸਿੱਧਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਮਿਤ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। 22ਵਾਂ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਨੰਦ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ। ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭੋਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਭੋਗੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਖੀ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣੀਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ। 23ਵਾਂ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਧਰਮਦਾਸ ਖੱਟੜਾ ਤੇ ਡੂਗਰਦਾਸ ਤਕਿਆਰ ਤੇ ਦੀਪਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੂ ਤੇ ਬੂਲਾ ਸਭੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਭਨਾ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਕਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤਿੱਥੇ 5 ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਵਣੀ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਏ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇਹੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਤੀਕਰ ਕੀਰਤਨ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਰਤਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। 24ਵਾਂ ਹੈ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਚੱਲੀ। ਮਈਆ ਤੇ ਜਾਪਾ ਤੇ ਨਈਆ ਖੁੱਲਰ ਜਾਤ ਤੁਲਸਾ ਵਹੋਰਾ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਅਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਅਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਜਾ ਭੀਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ ਕਟੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਰਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਖੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਸਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਬਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ का मंदिर जो भाई सालों ने बनवाया सी ਹੁਣ तक मौजूद है। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਉਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਅਨੰਨ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਆਦਿ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੋ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਤਵੇਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਪੰਚਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। 25ਵਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੀ, ਵਿਚਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਾਂ ਅਰਜੁਨ ਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਉਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧੋ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਲ ਨਿਤਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਪਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਭੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਭੁੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਅਥਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਮਝਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਲਚਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਆਪਾਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਵਾਸ, ਸਗੋਂ ਅਫੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਗੱਦੀ ਲੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਵਰਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਰਮ ਤਿਆਗ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਲੀ ਜਾਂ ਅਯੜ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੁਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਆਪਾਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹਰਨੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਦੀ ਸਖਤ ਆਪਾਵਾਰ ਸੀ। ਆਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਖੰਡਾ ਆਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਮਗਰ ਲਾਵਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੁਖ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਜੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਆਈ ਮਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਂਛਤ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਪਾਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ, ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਾਲੂਮੇ ਜਾ ਕੁਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਣੂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਾਸੂ ਦਾਤੂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਏ। ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਤਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਗੱਦੀ ਕੇ ਤਿਆਗ ਹੀ ਤਿਆਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਾਂ ਰਹਿਤ ਅਤਿਤਾਈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਾਵਾਰ ਨੁਛਾਵਰੀ ਦੀ ਮਾਨੋ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਗਾਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਿਆਗਮਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਵਤੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਲੇ ਸੇ, ਕਾਲੀ ਸੇ, ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਤਤਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਇਕ ਜਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਪੋ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੀਖਣਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਗਨ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਨੰਨ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਵ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਲਿਵ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਆਤਮ ਤਤਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੋ ਗੁਰਤੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਸੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅੰਗੇ ਆਉਣਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਗਾਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ। ਯਥਾ ਨ ਕਿਸਹੂ ਕੇ ਕਰ ਬਿਖੈ, ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਅਧੀਨ। ਆਪ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਅੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਇਥਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਿਰੀ ਗੁਣਾ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਧੁਰੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਧੁਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਵਰਤਾਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਿਰੀ ਗੁਣਾ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਧੁਰੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਧੁਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।